children, in the changes around us lesson, what is the next subtopic we are going to learn means conditions needed for a chemical change. Okay, so that is meaning what means any chemical changes want to take place means it needed the certain conditions or certain factors. What are the conditions needed? We are going to learn one by one. Before that, we know that firing of crackers is a chemical change. Some crackers explode only when thrown against a wall or stuck with a hard substance. So thus we could see that change in pressure may also bring about a chemical change. See, this is where known children burning of the or firing of the crackers. Firing of the crackers, one type of the chemical change. Okay, so if you it will be explode. Explode means வெடிக்கும் only. Yeah. How it was takes place means it may be thrown against the wall. Okay, or otherwise struck with a hard substance. அப்படின்னா மீனிங் என்ன, நம்ம ஏதோ ஒரு வால் மேலே த்ரோ பண்ணும்போதோ இல்லை வேற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் மேலேயே ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது, ஸ்ட்ரைக்னா தெரியல, உராயும் போது தான் அந்த பேர்னிங் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ டியூ டு தட் வாட் வில் பி ஹேப்பன் we can see means in that the pressure may be produced. Due to the pressure only the chemical change was takes place. Clear? The next one, when lemon juice is mixed with soda water, they produce brisk effervescence, which is otherwise not possible when they are separate. See children, here you are using the two substances. Okay, the one is the lemon juice. Okay, you taken the lemon juice. That lemon juice is mixed with the soda water. Soda water means nothing but you in your home your mother will be using some white color powder to make the idli, no, that is only called as the soda powder. You are taken the lemon juice, then you added with the soda water means it produce the brisk effervescence. Effervescence means அப்படியே பொங்கி வரும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் எனக்கு brisk effervescence. Okay, so how it was possible? Okay, due to the chemical reaction. Suppose this both the substance were placed in the separate manner means it does not make any changes. Clear children? So we can say that many chemical change occur only when the substances are made to physically contact with each other. So from that into what you concluded children, so many substances there when the chemical reaction was takes place, two or more substances physically contact with each other. So due to that only it made the some chemical changes. Clear? Next one, we have tasted raw rice and cooked rice. Okay, have not we in their taste. Cooking is a process that is involved in the stated example wherein rice is boiled with sufficient water. It is the heat and the water that had brought the change in texture and taste of the rice before and after cooking. Thus, we can say that heating is a condition needed for a chemical change occur. See children, we are known everyone what are the tastes of the raw rice and then cooked rice. Raw rice means what? Before cooking. Okay, what is the taste? And after cooking, what is the taste? I think that everyone known. இது தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ரைஸ் குக் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் குக்கிங்ன்றது என்ன, நத்திங் பட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ். ஓகேவா? இந்த குக்கிங்க்கு மெயினாக எசென்ஷியல் என்ன தேவை நமக்கு? ரைஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ஹீட் இல்லையா? அப்போ அந்த ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதில் சஃபிஷியன்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பாயில் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அப்படி பாயில் பண்ணது ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகும், அந்த ரைஸ் ஸ்டார்டட் டு குக். குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி இட் ஹேஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ த டெக்ஸ்சர். அதாவது அந்த ரைஸ் வந்து குக் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இல்லையா, குக் ஆனது பிறகு அது சாதமாகிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அப்போ வந்து சைஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கணும்னா இப்போ ரைஸ் குக் ஆகணும்னா விச் இஸ் த எசென்ஷியல் திங் நீடட்? ஹீட், isn't it? So heat is the condition needed for the chemical change. I told already cooking of the rice is the chemical change. So this type of the changes want to take place means which is the essential one? Heat. That's all. Okay. Next one, we know the uses of vanaspati in cooking. Vanaspati is obtained from vegetable oils by adding of hydrogen to oils. Nickel, platinum are
Palladium are used as catalyst during the process of hydrogenation of oil. Listen children, we are known vanaspati, நம்ம டால்டா சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் என்னக்கா கெமிக்கல் நேம் என்னது வனஸ்பதி. சரியா? ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த குக்கிங். இந்த வனஸ்பதி எப்படி நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ். ஓகே, எப்படி கிடைக்குதுன்னா பை த அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டு த ஆயில்ஸ். அதாவது வெஜிடபிள் ஆயில் கூட நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா ஹைட்ரஜன் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். சரியா? அப்படி ஆட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, இந்த வனஸ்பதி கிடைக்குதுன்ற. இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கணும்னா என்னென்ன கேட்டலிஸ்ட் மீன்ஸ் நத்திங் பட் சில்ட்ரன் த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஹெல்ப் டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும், ஆனால் நடக்கிறதுக்கு ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும், அதனுடைய வேகத்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா கேட்டலிஸ்ட். ஓகே, ஸோ டியூரிங் திஸ் ஹைட்ரோஜனேஷன் ரியாக்ஷன் விச் ஆர் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்ட் அஸ் த catalyst means nickel, platinum and palladium. Clear? So these are the catalysts. What are the catalysts children? Nickel, platinum and palladium. Okay, so the next one, so about the catalyst only here given children. Catalysts are substances that speed up the process. Speed up, it is the main word. Catalyst means what is the word you should want to remember? Speed up. Okay, so chemical changes, and it will not undergo any changes during the course of the reaction. அதாவது only its function it want to change the speed of the reaction. ஓகே, இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் போயிட்டு அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்ட் சைடோ இல்லை reactant சைடோ எந்த சேஞ்சஸும் வந்து நடக்காது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் yeast act as the catalyst in the fermentation of sugar. You will learn more about catalyst in your higher classes. For example உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஈஸ்ட், இட் இஸ் ஒன் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? இது வந்து கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் ஆகுது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் என்ன தெரியலையா, அந்த ப்ராசஸில் வந்து ஈஸ்ட் வந்து கேட்டலிஸ்டாக ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் கேன் தெரியும் இல்லையா, அந்த சுகர் கேன் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு ஒரு 1 week 2 weeks அப்படியே வச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும், அது வந்து உள்ள ரெட் கலராக மாறிடும், அது புளிச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் அது ஃபெர்மெண்டேஷன். கிளியர் சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் ஒன், water is a chemical compound that remains as water when undisturbed, but if a few drops of an acid is added to water and is subjected to electrolysis by passing electric current, it decomposes into hydrogen and oxygen. So we can understand that electric current is also a condition that is needed for affecting a chemical change. Listen children, very simple explanation here given. We all know water is one of the chemical compound. It is nothing but it is one of the chemical compound. Okay, so it remains same when undisturbed. அதாவது வாட்டரை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாத வரைக்கும் அது என்னவா இருக்கும், வாட்டராகவே இருக்கும். ஓகேவா? சப்போஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் வந்து அந்த வாட்டரோட வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. எலக்ட்ரோலைசிஸ் மீன்ஸ் நத்திங் பட் பாசிங் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் டு த வாட்டர். Okay, so after passing the electric current, what changes will be occurs means it decomposes into hydrogen and oxygen. Decompose na enna ஆகும், அந்த வாட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா what is the molecular form of the water? H2O. So that means it has the hydrogen and then oxygen. அப்போ இந்த வாட்டர்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸ்பிட் ஆகும், டீகம்போஸ்னது ஸ்பிட் ஆகிடும். ஸோ we can understand that electric current is also a condition is needed for effective chemical change. இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, electric current also one of the conditions. இப்போ நம்ம 3 conditions படிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க ஹீட், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா catalyst, and the third one பார்த்தீங்கன்னா electric current. Clear children? The next one, thus we can conclude that physical contact of the substances, heat, light, electricity, applying pressure are some of the different conditions needed for chemical changes to occur. Clear children? இப்போ chemical changes வந்து நடக்கணும்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா physical contact of the substances,
ஓகேவா? ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸோட ஸ்ட்ரக் ஆகும்போதோ, இல்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போதோ என்னவாகும்? சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பர்னிங் பார்த்தோம்ல கிராக்கர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட். அப்புறம் ஹீட் பண்ணும்போது, அப்புறம் லைட் பாஸ் பண்ணும்போது, இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணும்போது, அப்படி இல்லையா ப்ரெஷர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது. சரி புரியுதா? ஸோ தீஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் நீடட் ஃபார் chemical changes. Yes, next subtopic children. Indicators of a chemical change. Indicators means what? Identification. இப்போ இது chemical change நடந்துச்சு அப்படின்றது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம், எதை பேஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம்ன்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சரியா? ஸோ டேக் சம் broken pieces of egg. egg cellனா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். In a test tube and add lemon juice to it. You could see bubbles of carbon dioxide evolving in the test tube. So this is because of the chemical change between the two. Hence, we can say that evolution of bubbles serve as an indicator that of a chemical change. Very simple experiment given children. You should want to take broken egg cell in a test tube. broken எக்னா முட்டை இருக்கும் இல்லையா, அந்த முட்டையினுடைய அவுட்டர் கவரிங் என்ன கலர் இருக்கும்? ஒயிட் கலர் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் என்னன்னாக்கா ஷெல். சின்ன சின்ன பீஸாக உடைச்சிட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, ஆஃப்டர் டேக்கிங் இன்டு தி டெஸ்ட் ஆட் த லெமன் ஜூஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணோம்னா என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதுலேருந்து பபிள்ஸ் வரும். பபிள்ஸ்னால் நம்ம முட்டை முட்டையாக அப்படியே வரும் இல்லையா, நம்ம பபிள்ஸ் ஊதுவோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஏன் அந்த பபிள்ஸ் வருதுனாக்கா, நத்திங் பட் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவால்விங் இன் த டெஸ்ட் டியூப்ஸ். ஓகேவா? ஒன்றும் இல்லைம்மா, எக்குனுடைய அந்த முட்டை ஓடு சொல்வோம் இல்லையா, அந்த முட்டை ஓடை வந்து சின்ன சின்னதாக உடைச்சிட்டு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்துட்டு அது கூட லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது என்ன சேஞ்சஸ் ஆகுதுன்னா, அது ரெண்டும் சேர்ந்து அப்படியே பபுள்ஸாக வரும், ரியாக்ஷன் நடந்து. அந்த பபுள்ஸ் வந்து என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, அதுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வந்து வெளியே வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்ச் பிட்வீன் த டூ. இது அதாவது பிட்வீன் த டூனா அந்த எக் செல்லுக்கும் லெமன் ஜூஸ்க்கு நடுவில் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து நடக்குது. அதுல இருந்து தான் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹென்ஸ் we can say that evolution of bubbles serve as an indicator that of the chemical change. இப்போ இந்த டெஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எது வந்து இண்டிகேட்டரா ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் பபிள்ஸ். ஓகேவா? அதாவது அந்த டெஸ்ட் டியூப்ல இருந்து பபிள்ஸ் வந்து முட்டை முட்டையா வெளியே வருது இல்லையா, அதுதான் என்ன அது இண்டிகேட்டர்னா என்னது ஐடென்டிஃபிகேஷனா இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், when water is added to quicklime. quicklime கெமிக்கல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சைடு. அப்படின்னா தமிழ் என்ன சொல்லணும்னா அது சுண்ணாம்பு. ஓகேவா? வாட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த வாட்டர் வந்து அந்த quicklime-ஓட ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தேர் வில் பி எவல்யூஷன் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ஹீட் அலாங் வித் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சாலக் லைம். நல்லா கவனிங்கம்மா, வாட்டர் எடுத்துக்கிறாங்க, வாட்டர் எது கூட ஆட் பண்ணுறாங்கனாக்கா குயிக்லைம், அப்படி இல்லை கெமிக்கல் நேம் என்னன்னா கால்சியம் ஆக்சைடு. அப்படி ஆட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டும், அதாவது வாட்டரும் குயிக்லைமும் ரியாக்ட் ஆகிட்டு எவல்யூஷன் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ஹீட், அதாவது நிறைய ஹீட் வந்து இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போ வந்து ரிலீஸ் ஆகும், வெளியே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அது பேர் என்னன்னாக்கா சாலக் லைம். அதனுடைய கெமிக்கல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. கிளியர்? நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் ஏ chemical change and it is indicated by the evolution of heat when the reaction sets in between quicklime and water. ஓகே, இங்கே என்ன இண்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவல்யூஷன் ஆஃப் த ஹீட். புரியுதா? இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதுதான் இண்டிகேட்டர் சொல்லிக்கிறாங்க. ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் அண்டு clean the empty cooking utensils. Suppose when we leave the cooked utensils with some cooked food and leave them without washing for a day, we could sense a foul smell coming from the vessels the next day. So this is because the foodstuff had become rotten and produces a foul smell. Here, spoilage of the food is a chemical change and it is indicated by the foul smell. So, change of odor is also indicator of the chemical change. Change of odor. See children, very simple. உங்கள் வீட்டில் உங்கள் மம்மி ஃபுட்டு வந்து குக் பண்ணுவாங்க இல்லையா, யுட்டென்சில்னால் பாத்திரங்கள் இல்லையா, அது குக் பண்ணதுக்கப்புறம் டெய்லியுமே என்ன பண்ணிடுவாங்க, வெசல்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிடுவாங்க. இன்கேஸ் ஒரு நாள் என்ன பண்ணல,
மம்மி இன்னைக்கு குக் பண்ணிட்டாங்க, அதிலே ஃபுட்டு இருக்குது, அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே வாஷ் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் டே சரியா ஒரு நாள் விட்டுட்டு அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது அந்த ஃபுட்டு என்ன ஆயிருக்கும், ஸ்பாயில் ஆயிருக்கும். ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அது வந்து என்ன இருக்கும், ஒரு பேட் ஸ்மெல் வரும், ரோட்டன் ஸ்மெல் வரும் இல்லையா, அது கெட்டு போனது ஸ்மெல் வரும். அந்த ஸ்மெல் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் த ஓடர், அந்த ஸ்மெல்லுக்கு இன்னொரு வேர்டு தான் என்னன்னாக்கா ஓடர் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஸ்மெல் சாதாரணமாக ஃபுட்டு குக் ஆகும்போது என்ன டேஸ்ட் இருக்கும், என்ன ஸ்மெல் இருக்கும், தென் கெட்டு போச்சுன்னா என்ன ஸ்மெல் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அந்த ஸ்மெல் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது என்னென்னு, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேட்டர் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். அதில் வந்து இருக்கிற கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அப்படின்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், when an iron nail is kept in water for a few days and taken out, okay, so the nail will become reddish brown in color, indicating that it has rusted. So we know that rusting is a chemical change, and it is indicated by change in color of the iron nail. Very simple experiment. Next one, ஒரு iron nail ஆணி, ஓகேவா, அதை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு வாட்டரில் வச்சிடுறாங்க, ஒரு ஃபியூ டேஸ் மேபி ஒரு 1 வீக் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஆஃப்டர் 1 வீக் அப்புறம் அந்த அயன் நெயிலில் வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது என்னவா இருக்குன்னா ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலராக வந்து மாறி இருக்கும். சரியா, அந்த கலர் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது, ஏன் அது அப்படி மாறிக்குன்னா டியூ டு த ரஸ்ட். நம்ம தமிழ் என்ன சொல்லுவோம், துரு பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான். இப்போது அந்த ரஸ்டிங் ஆகுறது என்னன்னாக்கா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஓகே, அந்த ரஸ்டிங் ஆகிடுச்சு நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம்னாக்கா இண்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் த கலர். ஸோ சேஞ்ச் இன் த கலர் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், we know that hot milk curdles to form white lumps of the curd when mixed with lemon juice. ஓகே, அப்படின்னு என்னம்மா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா மில்க் எடுத்துக்கிறாங்க, மில்க் நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு கூல் பண்ணிவிட்டு அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அது கூட வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. அப்படி லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணும்போது அந்த மில்க்கு வந்து என்னவா மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேர்டாக மாறும் இல்லையா. அது எப்படி இருக்கும், லம்ப்ஸ் ஆஃப் கேர்ட் அப்படின்னா கட்டி கட்டியாக தயிர் வந்து கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இல்லையா, அதுதான். சரியா, ஸோ அப்போது a lump of curd is the precipitate that is obtained by the chemical reaction between hot milk and then lemon juice. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த lump of curd வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிபிடேஷன் அப்படியே திரியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இருக்கும் இல்லையா, அதுதான். ஸோ ப்ரிசிபிடேஷன் இது வந்து என்னன்னாக்கா ஒன் டைப் ஆஃப் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். இது எந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹாட் மில்க் அண்ட் ஆல்சோ த லெமன் ஜூஸ். ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் precipitation இஸ் ஆல்சோ அன் இண்டிகேஷன் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்ச். அந்த செமி சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படியே திரியாக ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் என்னது, precipitation. இந்த precipitation ஃபார்ம் ஆகுறதும் என்னது, ஒன் இண்டிகேஷன் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்ச். லிசன் சில்ட்ரன், டு கன்க்ளூட் தேர் கேன் பி எவல்யூஷன் ஆஃப் பபிள்ஸ். இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் அதை பற்றி தான் திரும்பி சொல்கிறாங்க அந்த பாயிண்ட். இப்போ இதிலேருந்து என்னென்ன வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்றது இண்டிகேட் பண்ணுதுன்றது ஒவ்வொன்றா சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எவல்யூஷன் ஆஃப் பபிள்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹீட், நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆஃப் ஓடர், சேஞ்ச் இன் கலர் ஆர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் precipitate. So that serves as indicators for us to understand that a chemical change takes place. இது எல்லாம் தான் என்னது, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி வைக்கிறது ஃபேக்டர்ஸ். கிளியர். நெக்ஸ்ட் சப் டாபிக் we are going to learn about endothermic and exothermic chemical changes. Exo and endothermic chemical changes. Okay, so just as the physical change, chemical reaction will be either endothermic or exothermic. physical changes மாதிரியும் chemical reaction நடக்கிறதுலையும் 2 டைப்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அது என்னென்னா endothermic and then exothermic. அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் திங், in this activity, லிசன் சில்ட்ரன், இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு நமக்கு என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் தேவைன்னாக்கா ஒன்று வந்து பிஞ்ச் ஆஃப் சோப் பவுடர் அண்ட் அதர் ஹேண்ட் வந்து என்னன்னாக்கா பிஞ்ச் ஆஃப் குளுக்கோஸ். ஓகேவா, இப்போது நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா, நீங்களே கூட உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்கள் வீட்டில் சர்ஃப் எக்சல் பவுடரோ இல்லை எதனா ஒரு வாஷ் பண்ணுற பவுடர் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து ஒரு ஹேண்டில் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா, இன்னொரு ஹேண்டில் என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் பவுடர் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா, அது அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்ஃப் எக்சல் உங்கள் மம்மி கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஒரு ட்ராப் வாட்டர் ஆட் பண்ண சொல்லுங்கள்.
சரியா? லெஃப்ட் ஹேண்டில் நீங்கள் சர்ஃப் எக்ஸல் பவுடரோ இல்லை ஏதோ ஒரு சோப் பவுடர் எடுத்துக்கிட்டு ரைட் ஹேண்டில் குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கணும். ஓகே, அப்போ வந்து உங்கள் மம்மிக்கு சொல்லி வாட்டர் ஆட் பண்ண சொல்லணும். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்துலேயுமே வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்கும். அந்த சேஞ்சஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அப்சர்வ் பண்ணணும். நான் மிஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஏதோ சோப் பவுடர் வச்சுருக்கீங்களா, அது வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ண முடியும், ஹாட்டாக இருக்கும். அந்த குளுக்கோஸில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா வி கேன் ஃபீல் த சில். கிளியரா? அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாரு, வாட் இஸ் த ஃபீலிங் when water is added to glucose? என்ன கிடைக்கும், we can feel the very chill. Next, what is the difference when water is added to soap powder and when water is added to glucose? என்ன difference? soap powder ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா? தென் குளுக்கோஸில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும், சில்னஸ், கோல்டு. ஓகே, ஸோ அப்போ ஹீட் என்ன ஆகிடுது, அங்கே வந்து அப்சர்வ் ஆகிடுது. லிசன் சில்ட்ரன். So in this activity, the student reported that he or she felt the warmness in the palm when water is added to soap powder. Right? We say that the burning of magnesium ribbon gives out heat and light. Similarly, burning of wood also releases heat and light. Such change in which heat is released are known as exothermic change. நல்லா கவனிக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து இந்த சோப் பவுடரில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து என்ன ஆகுது, ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுது. இதே மாதிரி வேறு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மெக்னீஷியம் ரிப்பன், நீங்கள் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் அப்போ கூட இந்த நாடா அப்படி ஒரு மாதிரி த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதை நீங்கள் பேர்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஹீட் லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சரியா? அதுதான் என்னது, மெக்னீஷியம் ரிப்பன். அதே மாதிரி நம்ம உடன் பீசஸையும் பேர்ன் பண்ணும்போது அதுலேருந்து ஹீட் வந்து லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ எந்தெந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஹீட் லைட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதோ அந்த டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன சொல்லுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோதெர்மிக் சேஞ்சஸ். கிளியர்? There are some changes in which heat is absorbed. For example, water absorbs heat when it evaporates to form water vapor. Similarly, ice absorbs heat when it melts to form water. Such change in which heat is absorbed are known as endothermic changes. The dissolution of glucose in water is also an endothermic change. Listen children. So what is the endothermic change or the reaction means, during the chemical reaction the heat is absorbed by the substances are called endothermic reaction. Exothermic reaction means the heat is released. Okay, here given many examples. Okay, water வந்து என்ன ஆகுது, எவாப்ரேட் ஆகுது. அது எப்படி எவாப்ரேட் ஆகுது, ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும்போது. ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இந்த அனதர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐஸ் கியூப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும், மெல்ட் ஆகும். ஓகே, தென் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் வந்து குளுக்கோஸ் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது அந்த குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணும், வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இல்லையா, அப்போ என்ன ஆகுது, ஹீட் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது. சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த எண்டோதெர்மிக் சேஞ்சஸ். இங்கே நம்ம அதனுடைய ஒரு சில டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம். லிசன் சில்ட்ரன். இப்போ நம்ம எண்டோதெர்மிக்னா என்ன பார்த்தோம், எக்ஸோதெர்மிக்னா என்ன பார்த்தோம். எண்டோதெர்மிக்னா டியூரிங் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். எக்ஸோதெர்மிக்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்போ ஹீட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம், இல்லைனாக்கா லிபரேட் பண்ணோம், அதுதான் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ். அப்போ என்னென்ன, அதாவது சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸோ இல்லை லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸோ இல்லை கேஸஸோ இருக்கும்போது டியூ டு த எண்டோதெர்மிக் அண்ட் எக்ஸோதெர்மிக்கில் ரியாக்ஷன் அப்போ அந்த மாலிகுல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாலிகுல்ஸில் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே மாலிகுல்ஸ்னால் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதுதான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு மாலிகுலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, இதுதான் ஒரு மாலிகுல்ஸ். அது மாதிரி நிறைய மாலிகுல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னா அது கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் பேர் எனக்கு கிறிஸ்டலைசேஷன். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கிறிஸ்டல்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இப்போது இது வந்து ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகேவா, பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த சாலிடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். அந்த மாலிகுல்ஸு, ஆட்டம் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் இப்படி தான் லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகே, இந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹீட் பண்ணுறாங்க. அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா இந்த மாலிகுல்ஸ், இப்போ இது என்ன தெர்மிக் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எண்டோதெர்மிக், பிகாஸ் இட் அப்சர்வ்ஸ் த ஹீட். ஓகே, அந்த ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு இட் அண்டர்கோஸ் எக்ஸ்பென்ஷன். எக்ஸ்பென்ஷனாக அது ஒரு அப்படியே ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே க்ளோஸ்டாக இருக்குது இல்லையா, இங்கே என்னவாயிருக்கு, மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் அப்போ என்ன ஆகுது, சாலிட் வந்து
லிக்யூடாக மாறுது. அந்த லிக்யூடாக மாறுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட்டிங். கிளியர் சில்ட்ரன்? திரும்பி சொல்கிறேன் பாரு. ஒரு சாலிட் இருக்குது. அந்த சாலிடில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் இப்படி ஆக்குப்பை ஆயிருக்கு. அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது அந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுது. இப்போ சாலிட் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா லிக்யூடாக மாறும் ஹீட் பண்ணும்போது. அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னது? தட் மீன்ஸ் solid change into the liquid. That process name is nothing but melting. Clear? Next diagram you will listen children. This is the liquid particles. ஓகேவா? அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இப்படி தான் ஆக்குப்பையாக இருக்குது. இப்போ கம்பேர்ட் டு சாலிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸ்லி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். லூஸ் இல்லைன்னா கொஞ்சம் எடை இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து அதாவது லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம திரும்பி என்ன பண்ணுறோம்னா கூல் பண்ணுறோம். இப்படி கூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? கான்ட்ராக்ட்னா என்ன ஆகுது? இன்னும் ஸ்ட்ராங்காகும், கிட்ட வரும், சுருங்கிடும். சரியா? அப்போ இட் பிகம்ஸ் அகெயின் வாட்? சாலிட். இப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர்? ஃப்ரீசிங். இங்கே நல்லா கவனிக்கணும். இங்கே வந்து என்ன ஆச்சு? ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிச்சு இல்லையா? இங்கே என்ன ஆச்சுனாக்கா ஹீட்டை வந்து லிபரேட் பண்ணிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணிச்சு. அப்போ இது என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்? எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். சரியா? அப்போ லிக்யூட் வந்து சாலிடாக மாறுறதுக்கு என்ன பேர்? ஃப்ரீசிங். அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னன்னாக்கா ஃப்ரீசிங். நெக்ஸ்ட் சில்ட்ரன், இது என்னன்னாக்கா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த கேஸ். ஓகேவா? கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா மாலிகூல்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் வெரி லூஸ்லி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டாக இருக்கும், இங்கே லூஸாக இருக்கும், இங்கே வந்து வெரி லூஸாக இருக்கும். சரியா? இந்த கேஸஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம திரும்பி கூல் பண்ணுறாங்க. அப்போ கூல் பண்ணும்போது என்ன அர்த்தம்? ஹீட்டை வந்து லிபரேட் பண்ணிடும். ஓகே, அப்போ என்ன ஆகிடும்? மாலிகூல்ஸ் ஆர் கான்ட்ராக்ட், கிட்ட வரும். சரியா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர்? கண்டென்சேஷன். ஸோ தட் மீன்ஸ் கேஸ் சேஞ்ச் இன்டு த லிக்யூட். தட் ப்ராசஸ் கால் இட் அஸ் வாட்? கண்டென்சேஷன். லிசன் சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் சப்டாபிக் இந்த லெசனில் சேஞ்சஸ் அரௌண்டர்ஸ் லெசனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பீரியாடிக் அண்டு நான் பீரியாடிக் சேஞ்ச். ஓகேவா? அந்த டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டிபெண்டிங் ஆன் வெதர் ஆர் நாட் எ சேஞ்ச் repeats itself after a definite period of time. This can be classified as periodic change or a non-periodic change. அதாவது டிபெண்டிங் அப்பான் த வெதர் கண்டிஷனோ அப்படி இல்லைன்னா சேஞ்சஸ் ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப். அதாவது ஒரு சில கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டில் மாறி மாறி வரும் இல்லையா? அதை பேஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து ஒரு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் த என்னன்னாக்கா சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் அண்ட் தென் நான் பீரியாடிக் சேஞ்சஸ். ஓகேவா? அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னாக்கா பீரியாடிக் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்கள். சேஞ்சஸ் தட் ரிப்பீட் தெம்செல்ஃப் ஆஃப்டர் எ டெஃபினிட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஆர் கால் பீரியாடிக் சேஞ்சஸ். நல்லா கவனிக்கணும். சேஞ்சஸ் தட் ரிப்பீட் இட் செல்ஃப் தெம்செல்ஃப், அதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது, அதுவே என்னவாகும்? அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாகவே என்னவாகும்? திரும்பி திரும்பி அதே என்ன வேலை செய்யுதோ அதையே திரும்பி திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ அது மாதிரி இந்த சேஞ்சஸ் தட் ரிப்பீட் தெம்செல்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் வாட்? பீரியாடிக் சேஞ்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது என்னது? இது கிளாக் இல்லையா? இப்போ இந்த கிளாக்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இப்போ 1 o'clock இருக்குது. இப்போ இது இங்கே என்ன இருக்குன்னா 2 o'clock இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, அப்படி 12 o'clock வரும். திரும்பி 1, 2, 3 இப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வாட்? பீரியாடிக் சேஞ்ச். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒன், ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த், பீட்டிங் ஆஃப் த ஹார்ட், clock striking every hour, motion of the seconds hand or minute hand or hour hand of a clock are some examples of periodic changes. இங்கே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னாக்கா ரொட்டேஷன் அண்டு ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த அர்த். நம்மளுடைய அர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ரொட்டேட் இட் செல்ஃப் அண்ட் ஆல்சோ ரொட்டேட் அண்ட் கம்மிங் த சன் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா? இது ரெகுலராக நடக்கும் இல்லையா? டே அண்ட் நைட் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்குது இல்லையா? அதேமாரி பீட்டிங் ஆஃப் த ஹார்ட், நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் ஒரு பர் மினிட்க்கு எவ்வளோ மணி பீட் ஆகுது? 72 per minutes இல்லையா? 72 per minutes அது மாதிரி பீட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அப்புறம் டே அண்ட் நைட் ஃபார்மேஷன், தென் ஃபுல் மூன் டே, நியூ மூன் டே, இது எல்லாம் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீரியாடிக் சேஞ்சஸ். கிளியர் சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் ஒன், எவ்ரி இயர் we observe that season changes. So we go from rainy to winter and winter to summer and so on. ஓகேவா? மீனிங் இது ஒவ்வொரு வருஷமும் நமக்கு அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நடக்குது. அதாவது என்னன்னாக்கா வின்டர் டு சம்மர், சம்மர் டு ரெய்னி, அது மாதிரி மாறி மாறி வருதுல்ல. அதாவது ரெய்னி டு வின்டர், வின்டர் டு சம்மர், திரும்பி என்ன ஆகும்? சம்மர்லேருந்து திரும்பி
ரெய்னி வின்டர் இப்படி மாறி மாறி வரும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. சரியா? இப்போ நம்மளுக்கு இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பாரு. வாட் டைப் ஆஃப் த கிளாத்ஸ் ஆர் வார்ன் ஆன் வின்டர்? அதாவது வின்டர்னா எப்படி இருக்கும்? குளிர்காலமாக இருக்கும் இல்லையா? அப்போ என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் வந்து நம்ம போடுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் சில்ட்ரன்? உள்ளன். Okay, the next question. What are the clothes that we wear in summer? Summer hot இருக்கும் இல்லையா? அப்போ என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ் போடுவோம்? காட்டன். சரி, இதுக்கு தான் ஆன்சர்ஸ் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கு போகிறாங்க. அதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. If the winter season change into summer, okay, we observe change in the texture type of the cloths we wear. அதாவது வின்டர் சீசனுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன வரும்? சம்மர் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அப்போ நம்ம வின்டர் சீசன் வந்து உள்ளன் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் போட்டிருப்போம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி அந்த சீசன் முடிஞ்சு சம்மர் மாறும்போது நம்மளுடைய கிளாத் வியரிங்கில் என்ன இருக்கும்? சேஞ்சஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி வியர் உள்ளன் கிளாத்ஸ் இன் வின்டர் and cotton cloth in the summer. This only explained above. Okay. Similarly, we observe that the winter season is cool and the summer season is hot. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். வின்டர்னா கூலாக இருக்கும் and then summerனா ஹாட்டாக இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ட்ரெஸ் வெயரிங் இருக்கும்னு தெரியும். நெக்ஸ்ட், in winter duration of the night is longer than in summer. வின்டர் சீசன் இப்போ நமக்கு என்ன சீசன் போயிட்டு இருக்கு? வின்டர் சீசன். சீக்கிரமாக பார்த்தீங்கன்னா 4 o'clock 5 o'clock அப்படின்னா ஆகிடும், நைட் ஆன மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அப்போ டியூரேஷன் ஆஃப் த நைட் டைம் எப்படி இருக்கும்? லாங்காக இருக்கும். சரியா? பட் சம்மரில் பார்க்கும்போது டியூரேஷன் ஆஃப் த டே டைம் வந்து என்ன இருக்கும்? லாங்காக இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ வி டேக் கோல்டு ட்ரிங்க்ஸ் இன் சம்மர் பட்டு ப்ரிஃபர் ஹாட் டீ காஃபி ஆர் மில்க் இன் த வின்டர். இப்போ வின்டர் சீசன் சில்லாக இருக்கும்போது நமக்கு எப்படி சாப்பிடணும்னு தோணும்? ஹாட்டாக இருக்கிற ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ், காஃபியோ இல்லை டீயோ அது மாதிரி சாப்பிடும், இல்லை மில்க்கோ குடிக்கணும்னு தோணும் இல்லையா? ஆனால் சம்மர் டைமில் எப்படி இருக்கணும்? சில்லுன்னு ஜூஸ் குடிக்கலான்னு இருக்கும். அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தீஸ் சேஞ்சஸ் தட் வி அப்சர்வ் ஷோ த சேஞ்ச் ஆஃப் த சீசன். இந்த சேஞ்சஸ்லாம் நமக்கு என்னத்தை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுதுனாக்கா சேஞ்சஸ். ஓகேவா? சேஞ்சஸ் இன் த சீசன்ஸ். The season Sunday changes in weather occur because Earth rotates on its fixed axis. Changing seasons are almost periodic in nature. அதாவது இப்போ நம்ம சீசன்ஸ் ஏன் இந்த சம்மர் சீசன், வின்டர் சீசன், ரெய்னி சீசன் ஏன் இப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு த ரொட்டேஷன் ஆஃப் த அர்த் இன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இந்த சேஞ்சஸ்லாம் நடக்குது இல்லையா? இதுவும் என்னன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட் இது என்ன டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் சேஞ்சஸ். கிளியர் சில்ட்ரன்? நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் நான் பீரியாடிக் சேஞ்சஸ். ஓகே. ஸோ பீரியாடிக் சேஞ்சஸ்னால் என்ன சொன்னோம்? சேஞ்சஸ் தட் ரிப்பீட் தெம்செல்ஃப். ஓகேவா? அதாவது திரும்பி திரும்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ நான் பீரியாடிக்னா என்ன வரும்? சேஞ்சஸ் தட் டூ நாட், திஸ் இஸ் த மெயின் வேர்ட், ரிமைனிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் சேம். சேஞ்சஸ் தட் டூ நாட் ரிப்பீட் தெம்செல்ஃப் after a definite intervals of time and occurs randomly, okay, are called non-periodic changes. அதாவது இந்த டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்து என்ன ஆகாதுனாக்கா ரிப்பீட் ஆகாது. சரி, ஆஃப்டர் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு இப்போ டே அண்ட் நைட் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், 12 hours டே இருக்கும், 12 hours நைட் இருக்கும். அப்படியே திரும்பி திரும்பி மாறி மாறி வரும். அது மாதிரி ரிப்பீட் ஆகாது. அப்போ எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேண்டம்லி எப்பயாச்சும் நடக்கலாம். சரியா? அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னாக்கா நான் பீரியாடிக் சேஞ்சஸ். இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்க்க போகிறோம். எரப்ஷன் ஆஃப் வால்கனோ, அக்கரன்ஸ் ஆஃப் அன் earthquake, a streak of lightning, okay, a flash occurs the sky during a thunderstorm, then running of a batsman between the wickets, then movement of legs while dancing are the few examples of non-periodic changes. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? வால்கனோ எரப்ஷன், தென் அர்த்குவேக்னா தெரியும் இல்லையா? நிலநடுக்கெலாம் வரும் இல்லையா? அது. அப்புறம் வந்து இது இடி மின்னல்லாம் வருது இல்லையா? அது. சரியா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேட்ஸ்மேன் ஓடுவான் இல்லை? ஒரே மாதிரி ஓடுவான். ஒரு சில டைமில் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவான், ஒரு சில டைமில் என்ன ஆகும்? ஸ்லோவாக ஓடுவான். அப்புறம் நம்ம டான்ஸ் ஆடும்போது நம்மளுடைய லெக்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மூவ்மெண்ட் ஒரே மாதிரியே இருக்கும். ஒரு சில டைமில் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ஒரு சில டைமில் ஸ்லோவாக இருக்கும். So these all those things are non-periodic changes. Listen children, இங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஜஸ்ட் diagrammatic examples. So this is clock already you are known. This is the example for the periodic change. Okay. This is the what is that?
வால்கனோ எரப்ஷன் இல்லையா? இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த நான் பீரியடிக் சேஞ்ச். இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? மிக்சிங் த எக் ஷெல் வித் த சோடா ஆர் த லெமன் ஜூஸ், பேக்கிங் சோடா வித் த லெமன் ஜூஸ், அப்புறம் ரஸ்டிங் ஆஃப் த அயன். இதெல்லாம் என்னம்மா? இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். நம்ம இது ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். ஜஸ்ட் டயக்ராமேட்டிக்கில் அவங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ சில்ட்ரன். லெசன் ஓவர்.